بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی شہادت کے بارے میں ہے۔ جب ابن زیاد نے سیدنا حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا، ابن زیاد امام مسلم کو محل کی چھت پر لے گیا تھا اور انہوں نے محل کی چھت پر جا کر حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا اور امام کا سر مبارک نیچے پھینک دیا۔ جب سر نیچے گرا تو ظالم نے تن اقدس کو بھی نیچے گرا دیا۔ آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ادھر امام مسلم کی شہادت کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کے گلی کوچوں میں منادی ہونے لگی کہ جو بھی مسلم کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ امام مسلم کے دونوں یتیم بچے محمد اور ابراہیم کوفے میں ایک عاشق رسول اور محب اہل بیت قاضی کے گھر پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی کا دل ہل گیا۔ مسلم کے شہزادوں کی یتیمی کا احساس اور ان کے دردناک انجام آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کافی دیر تک اس فکر میں گزر گیا کہ کس طرح ان ظالموں کے ظلم سے بچوں کو بچایا جائے۔ کافی غور و فکر کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے راتوں رات بچوں کو کوفے سے مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے اسد کو آواز دی، بیٹا یہ دیکھ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول مسلم شہید کے یتیم بچے، بیٹا ان کی خدمت کرنے سے ہمارے نبی خوش ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ عرض کی ابا جان آپ حکم فرمائیں۔ فرمایا بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ شام کے وقت ایک قافلہ کوفے سے مدینہ شریف جا رہا ہے، لہٰذا انہیں کھانا کھلا کر اور کچھ درہم دینار دے کر اسے مدینے جانے والے قافلے میں کسی نیک خصلت اور شریف انسان کے حوالے کر آنا تاکہ وہ انہیں بحفاظت مدینہ شریف پہنچا دے۔ جو ہی قاضی کی نظر ان شہزادوں پر پڑی، ضبط نہ ہو سکا، گڑ گڑا کر رونے لگا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جڑی لگ گئی، بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچے ابھی تک باپ کی شہادت سے بے خبر تھے۔ قاضی کی اس کیفیت پر شہزادے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، بابا جی کیا بات ہے کہ آپ ہماری طرف بار بار دیکھ کر روتے ہیں اور پھر ہمارے سروں پر آپ کا دست شفقت اس طرح پھیرنا ہے؟ ایسی ہمدردی تو یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ قاضی نے بچوں کو جواب دیا، بچوں میں کس منہ سے بتاؤں کہ ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کر دیا، تم پردیس میں یتیم ہو گئے، لاوارث اور بے سہارا ہو گئے۔ یہ سن کر بچے خوف سے کانپنے لگے۔ چھوٹے بھائی کو منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ ہوش آیا تو ابا جی کہہ کر پکارنے لگا۔ قاضی سے بچوں کا بلکنا اور تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادو چپ کرو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم میرے پاس اہل بیت کی مقدس امانت ہو، اگر مجھ سے اس امانت میں فرق آ گیا تو کل قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے میری کوشش ہے کہ کس طرح تمہیں مدینے پہنچا دیا جائے، اور جب مدینے میں پہنچ جاؤ تو نانا جان کے روضہ اقدس پر پہنچ کر میری طرف سے بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا۔ یہ کہہ کر قاضی نے بچوں کو رخصت کیا۔ قاضی کا بیٹا اسد انہیں بڑی حفاظت کے ساتھ اور جاسوسوں کی نظر سے چھپ چھپا کر کوفے سے باہر لے گیا جہاں سے قافلہ روانہ ہونا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی قافلہ نہیں۔ کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ تھوڑی دیر ہوئی ہے، قافلہ جا چکا ہے۔ جب نظر اٹھائی دیکھا کچھ ہی فاصلے پر دھول ہے اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اسد نے کہا، صاحبزادوں دیکھو وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے جس کی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوڑو اور ساتھ مل جاؤ۔ لیکن رات کا وقت، ہر طرف وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس خوف میں کیا دوڑتے، چھوٹی عمریں، یتیمی کا احساس، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، راستہ بتانے والا نہیں۔ تھوڑی دور جا کر راستہ بھول گئے۔ چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل میں چلتے ہوئے اگر کوئی پتا بھی ہلتا تو سہم جاتے کہ کہیں دشمن تو نہیں آ گیا۔ ساری رات چلتے رہے۔ چھوٹا گرتا بڑا بھائی سنبھال لیتا، بڑا گرتا تو چھوٹا سہارا دیتا۔ منزل سے بے خبر مدینے کے مسافر مسلم شہید کے یتیم
अभी छुपने की जगह तलाश कर रहे थे कि इब्ने ज़ियाद का सिपाही तलाश करता शहज़ादों के करीब आया और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। बच्चों ने समझा कि शायद यतीम समझकर बतौर हमदर्दी के पूछ रहा है। उन्होंने अपना सारा हाल बयान कर दिया, मगर इन यतीमों को क्या खबर कि वो खून के प्यासों को अपना पता बता रहे हैं। जब इसे पता चला कि हज़रत इमाम मुस्लिम के यही फ़र्जंद हैं जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया और अपने साथ ले गया, ये दर्दनाक मंजर देखकर बच्चे चिल्ला उठे और फरियादें करने लगे, अरे हम यतीम हैं, राह चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं, नाना जान का वास्ता हमारे जिस्म पर तरस खा। कभी अब्बू कहकर पुकारते, कभी अम्मी जान, बचाना के अल्फाज ज़बान से निकलते, कभी बहन का नाम निकलता, लेकिन इस जंगल में इन यतीमों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। बच्चों की इस फरियाद का जालिम पर कोई असर ना हुआ। तरस खाने की बजाय शहजादों के फूल जैसे रखसार पर तमाचे मारने लगा। यहाँ किसी शायर ने लिखा, अरे सैयद हैं ये सैयद तमाचे ना लगा, अरे कुरान के वर्कों को ज़मीन पर ना गिरा, अरे सैयद हैं ये सैयद तमाचे ना लगा, अरे कुरान के वर्कों को ज़मीन पर ना गिरा। उसने बच्चों के मुंह पर थप्पड़ लगाए। कई दिनों से कहा मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, आंखों की नींद उड़ गई है, खाना पीना हराम हो गया है। बच्चों की कोई फरियाद ना सुनी, कोई रहम ना खाया। बच्चे सिसकते, लरजते, कांपते, सर झुकाकर साथ चल रहे थे, इस जालिम के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। अब बच्चे समझ गए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया बच्चों को जेल में बंद कर दिया जाए और कड़ी निगरानी की जाए। बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया। जेल के जो दारोगा था उसके हवाले कर दिया, और वो जो जेल का दारोगा नहायत ही शरीफ नफ्स और एक सच्चा इंसान और आशिक़ रसूल और मुहिब अहले बैत था। इसने नहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ हाशमी शहज़ादों को खुशामदीद कहा और रात भर इनकी खिदमत में मशगूल रहा। आधी रात गुजरने के बाद इसने अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकाला, दूर ले गया और कादसिया जाने वाली सड़क पर पहुंचाकर अपनी अंगूठी दी और कहा, ये रास्ता सीधा कादसिया जाता है, वहाँ मेरा भाई शहर का कोतवाल है, इसे जाकर मेरी ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें बाहफाजत मदीना पहुंचा देगा। ये कहकर इसने बच्चों को रुखसत किया। बच्चे चल पड़े, थोड़ी दूर गए, थक गए, अब चलने की सख्त ना रही। थोड़ा सा चलते, फिर बैठ जाते, आखिर कुछ दूर जाकर फिर रास्ता भूल गए। फिर रात की वही खौफनाक तरीकी, वही सुनसनान जंगल। अब तो रोते रोते आंखें भी खुश्क हो गई। उधर सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि रात जहाँ से चले थे फिर इसी जगह पर मौजूद हैं। ज़रा गौर करो, ये कौन हैं, ये किसके जिगर पारे हैं, ये किसके दिल की राहत है, ये किसके नूरे नज़र हैं। इनकी माँ भी इंतज़ार करती होगी, इनकी बहन भी अपने वीरों का राह तकती होगी। आज किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए तो माँ के आंसू नहीं थमते, बेटे की जुदाई में तड़पती है, मस्जिदों में ऐलान करा दिए जाते हैं, और वो माँ भी जानती है कि थोड़ी देर के बाद मेरा बच्चा मिल जाएगा। आइए उस माँ का हौसला देखिए जिसके बेटे, इस बहन का सब्र देखें जिसके भाई क़यामत तक के लिए जुदा हो गए। अफसोस, जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो कीड़े मकोड़े और चरिंद परिंद तक भी अपनी पनाहगाहों में सुकून कर जाते हैं, लेकिन आज ख़ानदान नबूवत के इन दो नन्हे फूलों के लिए पनाह की कोई जगह नहीं। जब सुबह हुई, सूरज तलू हुआ और हर तरफ लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो कल की गिरफ्तारी बच्चों को याद आ गई। बच्चे बेकरार हो गए, अब छुपने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन इस मैदान में कोई जगह ना मिल सकी। हैरानी और मायूसी के आलम में दोनों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। थोड़ी ही दूर एक चश्मा बह रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अगर खुदा ताला की तरफ से हमारा वक्त आ गया है तो टाल नहीं सकता, चलो वज़ू करके नमाज अदा कर लें। नेक माँ की गोद में पले थे और नेक बाप के बच्चे थे। चश्मे के करीब पहुँचे, एक दरख्त नज़र आया। करीब हुए तो क्या देखते हैं कि दरख्त में कुछ जगह है। सोचा कि इसमें छुप जाते हैं और दिन गुजार कर रात को फिर चल पड़ेंगे।
दोनों भाई इस दरख्त की खो में छुप कर बैठ गए। कोई राहगीर गुजरता तो दुश्मन समझकर सहम जाते। ज़रा सी आवाज़ आती, दिल धड़कने लगता। जब शाम का वक्त हुआ तो कूफे की तरफ से पानी भरने के लिए एक लौंडी इस चश्मे पर आई। जब पानी भरने के लिए बर्तन को पानी की तरफ नीचे किया तो क्या देखती है कि इस पानी में कुछ साए नज़र आए। पानी की तरफ नीचे देखा, पलट कर देखा तो दो नन्हे बच्चे दरख्त की खो में सहमे हुए बैठे हैं। नूरानी चेहरों से नूर की लाटें निकल रही हैं। लौंडी ने हैरानी के आलम में पूछा, बच्चों तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे डर गए कि कहीं दुश्मन तो नहीं, खौफ से कांपने लगे। लौंडी ने तसल्ली देते हुए कहा, बच्चों घबराओ नहीं, मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारे घर की खिदमत गुजार हूँ। सच बताओ क्या है, क्या तुम ही इमाम मुस्लिम के यतीम हो? यतीम का लफ्ज़ सुनकर बच्चे तड़प उठे और गिड़गिड़ा कर रोने लगे। लौंडी समझ गई ये अहले बैत के ही चश्मो चराग हैं और मुस्लिम बिन अकील के लखते जिगर हैं। लौंडी कहने लगी, बच्चों नीचे उतरो, आओ मेरे सीने से लग जाओ, आओ मैं तुम्हारा चेहरा साफ़ करती हूँ। बाहर निकले। हम दर्द समझकर अपना सारा किस्सा बयान किया। लौंडी ने बच्चों के आंसू पूंजे, मुंह धुलाया, बालों का गुबार साफ़ किया और दिलासा देते हुए अपने साथ बच्चों को घर ले आई। वो लौंडी जिस घर में काम करती थी, इसकी मालका भी ख़ानदान अहले बैत से दिल से अकीदत रखने वाली थी। दोनों बच्चों को अपनी मालका के सामने पेश करते हुए कहा, ये चमनस्तान ज़हरा के 2 फूल लेकर आई हूँ। ये इमाम मुस्लिम के फ़र्जंद हैं, यतीम हैं, परदेस में बेबस हैं और लाचार हैं। ख़ानदान अहले बैत के ये दोनों लाल खौफ के मारे दरख्त की खो में छुपे हुए थे। जब मालका ने यह माजरा सुनाया तो वो तड़प उठी। बच्चों को साथ गोद में बिठाया, जुल्फ़ें संवारी, खाना खिलाया और एक महफूज कमरे में बिस्तर बिछा दिया। कहा, बच्चों यहाँ सो जाओ, घबराओ नहीं, इस घर को अपना ही घर समझो। मुझे तो अपनी किस्मत पर नाज है कि मेरे इस टूटे मकाम में 2 जहां की दौलत आ गई। मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। उसने बच्चों की खिदमत की। इधर मुस्लिम बिन अकील के यतीमों की तलाश में दुनिया के लालची कुत्ते गली गली फिर रहे थे। आधी रात का वक्त हुआ तो घर का मालिक भी, उस औरत का शौहर हारिस घर आया। जब इसने हालत देखी कि कहीं दूर से थका मांदा आया है, बीवी ने वजह पूछी, क्या वजह है, इतने परेशान हो? हारिस ने जवाब दिया, शायद तुझे इल्म नहीं कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ इसके 2 बच्चे आए थे। कई दिन हो गए हैं उनकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, मगर कोई सराग नहीं मिल रहा। हारिस की बीवी कहने लगी, अरे ज़ालिम, ज़रा ठंडे दिल से सोच, आले रसूल का नाहक खून बहाकर अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। कल मैदान हशर में रसूल खुदा को क्या मुँह दिखाएगा? हारिस कहने लगा, शायद तुझे खबर नहीं कि इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये ऐलान किया गया है, जो भी इन्हें पकड़ कर लाएगा इसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। बीवी कहने लगी, अरे बदबख्त, ये दुनिया की दौलत ख़त्म होने वाली है, अपनी आखिरत की फ़िक्र कर। हारिस कहने लगा, मुझे नसीहत करने की ज़रूरत नहीं, खामोश हो जा। मगर बीवी का दिल धड़क रहा था, ऐसा ना हो कि कहीं बच्चों के मुताल्लिक़ इस बदबख्त को खबर हो जाए। इसने जल्दी से आटा गूँध कर खामद के लिए रोटी बनाई और उसे खाना खिलाकर बिस्तर बिछा दिया और कहा, सो जा। इधर बीवी के दिल में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अगर इन हाशमी शहजादों को कुछ हो गया तो क़यामत के दिन मैं सईदा को क्या मुँह दिखाऊंगी। दुनिया क़यामत तक मुझ पर अगर इन्हें कुछ हो गया तो लानत भेजेगी। मैंने नबीज़ादों के साथ क्या किया? या अल्लाह, मुझे अपने महबूबों के इश्क में साबित कदम रख। इधर दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सोए हुए थे कि अचानक ख्वाब आई। ख्वाब में बाप को देखा तो छोटे बच्चे की चीख निकल गई। इस दर्दनाक आवाज़ से हारिस की आँख खुल गई। ज़ालिम ने बीवी को जगाकर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बीवी ने टालते हुए जवाब दिया, ज़ालिम, कहीं पड़ोसी के घर से कोई बच्चा रो रहा है। मगर इस संगदिल ने गज़बनाक लहजे में कहा, पड़ोस से नहीं, हमारे घर से आवाज़ आ रही है। मुझे तो वही मुस्लिम के बच्चे मालूम होते हैं जिसकी तलाश में मैं कई दिन गली कूचों और बाज़ारों में फिर रहा हूँ। ये कहते हुए उठा, अंदर गया। क्या देखता है कि चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा मालूम होता है जैसे 2 चांद आपस में लेटे हैं और इन शहज़ादों के रुखसारों से नूर की लाटें निकल रही हैं, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अन्ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। करख्त लहजे में हारिस ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? बच्चे सहम गए। चूँकि वो इस घर को अपना दारुल ईमान समझते थे, इसलिए फ़ौरन बता दिया।
امام مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ور اور پاگل ہو گیا، آگے بڑھا اور نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ ان ہاشمی شہزادوں کے رخساروں پر تماچے مارنے لگا۔ اسے یتیم بچوں پر بالکل ترس نہ آیا۔ شہزادے تڑپ اٹھے، بیوی دوڑی اور درمیان میں حائل ہوگی، کہنے لگی، ارے ظالم، ان یتیموں کو نہ ستا، ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ارے یہ نبی کی اولاد ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا، ارے سید ہیں یہ سید، تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمیں پر نہ گرا، بس سرے بس کہ زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے مجھے فاطمہ اب غمگین نظر آتی ہے۔ بیوی کہنے لگی، اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا؟ مگر اس پتھر دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہوگی۔ ظالم حارث نے بچوں کو زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ بیوی زخمی ہونے کے بعد پھر اٹھی اور کہنے لگی، ظالم، ان کی زلفوں کو چھوڑ دے، ان بے گناہ مسافروں کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ دشمنی ہوگی تو بڑوں سے، مگر ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ لونڈی نے بھی بڑی فریادیں کی کہ ظالم، قصور تو میرا ہے کہ میں ان یتیموں کو اپنے ساتھ لے آئی، مجھے کیا خبر تھی کہ تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، تو ان پر رحم کر، خدا تجھ پر رحم کرے گا۔ لیکن وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس پر بھی لونڈی پر بھی تلوار کا وار کیا اور زخمی کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اب دریائے فرات نظر آنے لگا۔ آخر ظالم حارث نے دونوں بچوں کو نہر فرات پر لے گیا۔ جو ہی نیام سے تلوار نکالی، مظلوم بچوں نے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی، لیکن اس دنیا کے کتے کو ان جانوں پر کوئی ترس نہ آیا اور تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا چاہا کہ بڑا چیخ اٹھا، خدا کے لیے پہلے مجھے شہید کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ بڑے کی طرف گیا تو چھوٹا پکار اٹھا، ارے ظالم، پہلے مجھے قتل کر، کیونکہ میرے بعد میرا سہارا یہی میرا بھائی ہے۔ آخرکار دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ ظالم کی تلوار اٹھی اور سید زادوں پر برسی، دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور فرات میں بہا دیا۔ جب فرات میں بہا دیے، اے محمد اور ابراہیم، اے امام مسلم کے فرزندوں، اے انتظار میں رہنے والی اس پاک ماں کے نور نظروں، تمہاری روحوں کو سلام کہ تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاریں قائم ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔